ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരിബഡി. ലിറ്റ് മാസ്റ്റർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി 5ാം സെമസ്റ്റർ BA ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ കോർ കോഴ്സായ മെത്തഡോളജി ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറിലെ മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് നമ്മളിന്ന് പ്രവേശിക്കുന്നത്. പാർട്ട് 4, ആഫ്രിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ, ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ, കനേഡിയൻ ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ലിറ്ററേച്ചർ. The most important two are African literature and Indian literature. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടെണ്ണം ആഫ്രിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറും ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറുമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. ആഫ്രിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ. First we can start with African literature. In the domain of literature, we know that during the pre-colonial period, the African continent had a history of orature rather than literature. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഈ പ്രീ കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ നിലനിന്നിരുന്നത് ലിറ്ററേച്ചറിനേക്കാളും ഒരു ഒറേച്ചർ സ്റ്റൈലായിരുന്നു. ഒറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസംഗത്തിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ വാമൊഴിയുടെയൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. In that period, poetry of that period includes narrative epic, occupational verse, ritual verse, prize poems to rulers and other prominent people. Narrative epics are narrated in those times. Occupational verses, ritual verses. Occupational verse means we know there are some occupational verse in India, in Kerala also. ഈ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ പറയപ്പെടുന്ന കുറേ വേഴ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കലാസികളുടെ പല വേഴ്സുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കൊയ്ത്തുപാട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അരക്ക് പാട്ട്, നിലം തൊഴിയൽ പാട്ട്, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പാട്ട് കേരളത്തിൽ പോലുണ്ട്. ഒക്യുപ്പേഷണൽ വേഴ്സ്, റിച്വൽ വേഴ്സസ്, സം വേഴ്സസ് റിലേറ്റഡ് ടു റിച്വൽസ് ആൻഡ് പ്രൈസ് പോയംസ് ഓഫ് റൂളേഴ്സ്. There are some poems which may prize the rulers or the prominent persons of that time. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകളെ പ്രൈസ് ചെയ്യുന്ന പോയംസൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. മോസ്റ്റ് വെൽ നോൺ ഫോം ഓഫ് ഓറൽ ട്രഡീഷൻ ഈസ് proverbs. In those times, most well known of African oral forms is probably the proverb, a short, witty or ironic statement, metaphorical in its formulation, that aims to communicate a response to a particular situation. We know what is proverb. Proverb കടങ്കഥ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, a short, witty or ironic statement, metaphorical in its formulation. It may be metaphorical, that aims to communicate a response to a particular situation. In a particular situation we may use to as a response to that situation എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് മേ ബി മെറ്റഫോറിക്കൽ എന്നതാണ് അടുത്തത്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ അറൈവൽ ഓഫ് ഇസ്ലാം, ആഫ്രിക്കൻസ് were introduced to Arab tradition. This is a shifting point in African literature. Muslims or Arabians, they occupied African countries like Egypt in AD 90s or AD 700, 7th century. The literacy campaign in Africa also had a second wave with this historical development. After the advent of Islam in Africa, the literary tradition has a second phase. The universities of Timbuktu, one of the University of Africa, contains some of the manuscripts written in Arabic and native languages like Fula and Songhai. Arabic and native languageലുള്ള കുറേ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ്, ഫൂല ആൻഡ് സൊങ്കായ്, ഇതൊക്കെ ആഫ്രിക്കയിലെ പിന്നെ നാറ്റീവ് ലാംഗ്വേജുകളാണ്. ഇതിലുള്ള കുറച്ച് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുകളൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഓൾസോ സാഹിലി ലിറ്ററേച്ചർ, though inspired by the Islamist tradition, followed an indigenous way of narration in poems describing the life of Muhammad in his exploits against Christians. Sahili literature was an Islamic tradition. It was in Arabic, followed an indigenous view of narration in poems. The way of narration is indigenous in their poems, describe the life of Muhammad and his exploits against Christians. ക്രിസ്ത്യൻ ഇസ്ലാം മുസ്ലിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പിന്നെ സംഘടനകളെക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പോയംസ്
അത് അറബിക് ലിറ്ററേച്ചർ ആയിരുന്നു, പക്ഷേ അതിലൊരു ചില പ്രാദേശികമായ കണ്ടന്റുകൾ, ഒരു നറേറ്റീവ് ടെക്നിക്കൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതിനെയാണ് സാഹ്ലി ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ആഫ്രിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഒരു ആദ്യ ഫേസ് ആണ്. The second phase of African literature, or the third phase we can include, third phase, colonial Africa. Colonial period of African literature began with the arrival of European powers in Africa. European arrival through trade relationships, missionary activities propelled the third wave of the literature in Africa. There were two types of arrival from the Europe there. First one as trade relationships, second one missionary activities. People came to Africa in the name of trade and in the name of missionary activities, and those people propelled the literary activities of colonial Africa in those times. And missionaries started to translate Bible into native languages everywhere we know in India, and also when the missionaries came to India and also different parts of the world, they firstly did translations of Bible into native languages. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്, മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിഘണ്ടു പോലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മിഷണറിമാരാണ്, മലയാളികളല്ല. ആ ഒരു തരത്തിലേക്ക് അവർ നാറ്റീവ് ലാംഗ്വേജിനെ പഠിക്കുകയും അതിലേക്ക് ബൈബിളിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഒരു മഹത്തായ കാര്യമാണ് അവർ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And this was an emergence of or an acquaintance of different literatures of the world, especially literature or English literature. Original African narratives are of slave. ആ സമയത്ത് ഒറിജിനൽ ആഫ്രിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലേവ് നറേഷൻ ആയിരുന്നു. അടിമകളുടെ അവരുടെ അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പല എഴുത്തുകളും. One of the yarns that was originally African in this phase was the historical slave narratives. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒലാദ എക്കിനാവോയുടെ The Interesting Narrative of the Life of Olado Ekinavo 1798. What remarkable work. വളരെ പ്രശസ്തമാണിത്. ഇത് റിമാർക്കബിൾ ആണ്. ഒലാദ എക്കിനാവോയുടെ ദ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് നറേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ഒലാദോ എക്കിനാവോ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം, അത് 1789 ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ സമയത്ത് ഒരു ഇന്ത്യയിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഇംഗ്ലീഷ് വാസ് എ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് വിസ്ഡം എന്ന പേരിൽ അമേരിക്കയിൽ ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് വിസ്ഡം. വി നോ ദാറ്റ് ദ റുഡിയാർഡ് കിപ്ലിംഗ് ഫേമസ് canon of white man's burden of civilization, the truth, the brute barbaric parts of the world. അപ്പോൾ റുഡിയാർഡ് കിപ്ലിങ്ങിന് നമുക്കറിയാം, അദ്ദേഹം നമ്മൾ മുമ്പുള്ള ചാപ്റ്ററുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടുണ്ട്, വൈറ്റ് മാൻസ് ബേർഡൻ. ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളിത് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. വൈറ്റ് മാൻസ് ബേർഡൻ, വെള്ളക്കാരൻ്റെ ഭാരം. അപ്പോൾ വെള്ളക്കാരൻ്റെ ഭാരമായിരുന്നു കൊളോണിയൽ രാജ്യങ്ങളിലെ, പിന്നെ ആ കൊളോണൈസ്ഡ് രാജ്യങ്ങളിലെ ബ്രൂട്ടായിട്ടുള്ള സാവിജായിട്ടുള്ള പീപ്പിളിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായി മാറി. അതവരുടെ ഒരു ഭാരവും ഉത്തരവാദിത്വവുമായി അവർ ഏറ്റെടുത്തു. അതൊരു പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ റീഡിംഗ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കൊളോണിയൽ റീഡിങ്ങിൽ അവരങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരുന്നത്, ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഭാരമാണ്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അധമത്തരം അവിടെ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ദ പീപ്പിൾ ഫ്രം ദ കൊളോണൈസ്ഡ് കൺട്രീസ് ഹാവ് നോ ലിറ്ററസി, നോ ട്രഡീഷൻ. അവർക്ക് ട്രഡീഷൻ ഇല്ല, ലിറ്ററസി ഇല്ല, ദേ ഹാവ് നോ ലാംഗ്വേജ്, ദേ ഹാവ് നോ കൾച്ചർ, ദേ ഹാവ് നോ സിവിലൈസേഷൻ ഒക്കെ അവർ വരുത്തി. എന്നാൽ അതിന് ശേഷമാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, we have the duty of civilizing the brute, savage, barbaric parts of the world എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് അവർ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നെ ലിബറേഷൻ, ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, നെഗറ്റീവ് വേർ ഡീകൊളനൈസിങ് തീംസ്. പതുക്കെ പതുക്കെ ആഫ്രിക്കയിലെ പിന്നെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ മാറ്റം വന്നു. ലിബറേഷൻ തീംസ് എൻറ്റേർഡ്. ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, രാജ്യങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് നെഗ്രിറ്റ്യൂഡ് മീൻസ് ആ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു നെഗ്രിറ്റ്യൂഡ് റൈറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് എമി സെസാരി wrote poetry in French in which they presented African traditions and cultures as antithetical but equal to European culture. They said that we are equal to European culture.
അവർ കൾച്ചർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യൂറോപ്യൻ കൾച്ചർ എന്ന രീതിയിൽ അവർ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങി. അതാണ് നെഗ്രിറ്റ്യൂഡ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദേ ഡിമാൻഡഡ് ഡീകൊളനൈസേഷൻ, ലിബറേഷൻ, ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു അവരുടെ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഇത് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ആഫ്രിക്കയിലെ 1950-കൾക്ക് ശേഷമുള്ള ആഫ്രിക്കയിലെ ചില പിന്നെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. Rectitude writers presented African tradition and cultures as negritude, not rectitude, negritude ആണ് കേട്ടോ. അവിടെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട്. നെഗ്രിറ്റ്യൂഡ് ആണ്, നെഗ്രിറ്റ്യൂഡ്, NEGRITUDE, നെഗ്രിറ്റ്യൂഡ് റൈറ്റേഴ്സ് ബട്ട് ഈക്വൽ. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് തിങ്സ് ഫാൾ അപ്പാർട്ട് ബൈ ചിനു അച്ചബെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിനു അച്ചബെ നമുക്കറിയാം ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നിട്ട് പിന്നെ കൊളനൈസേഷൻ അമംഗ് ദ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ ഓഫ് ആഫ്രിക്ക, ഈ കോളനിവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ ആഫ്രിക്കയിലെ നാറ്റീവ് പീപ്പിളിനെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്ന ചിനു അച്ചബെയുടെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു പുസ്തകമാണ് തിങ്സ് ഫാൾ അപ്പാർട്ട്. 1958 അത് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇത് പിന്നെ സർവവും ശിഥിലമാകുമ്പോൾ എന്ന പേരിൽ മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നൈജീരിയൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഇത് എഴുതപ്പെട്ടത്. നൈജീരിയൻ എഴുത്തുകാരനാണ് ചിനു അച്ചബെ. അതേപോലെ നോവൽസ് സച്ച് ആസ് നുഗി വാ തിയോഗേസ് എ ഗ്രെയിൻ ഓഫ് വീറ്റ്, വോൾ സോയിങ്കേഴ്സ് ദ ഇന്റർപ്രറ്റേഴ്സ്, ഫ്ലോറ നോപ്പാസ് എഫ്രു were a few of the novels that might be described as literature of testimony, attempting to resound the derogatory representation of and myths about African culture. ആഫ്രിക്കയെ കുറിച്ചിട്ട് കുറേ ഡെറിഗോട്ടറി മിസ്കൺസെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡെറിഗോട്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ്. ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞത് വിവരമില്ലാത്തവരുടെ നാടാണ്, സംസ്കാരമില്ലാത്തവരുടെ നാടാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പിന്നെന്താ പറയുക, ഇരുണ്ട ഭൂഖണ്ഡമാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പലതും പറഞ്ഞു. സത്യത്തിൽ ആഫ്രിക്ക ഇരുണ്ട ഭൂഖണ്ഡമല്ല. ആഫ്രിക്ക വെളുത്ത സ്ഥലമാണ്, കാടുകളില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ്, കുറ്റിക്കാടുകൾ മാത്രമുള്ള സ്ഥലമാണ് ആഫ്രിക്ക. വലിയ വലിയ കാടുകളൊക്കെ ഉള്ളത് ആമസോൺ, ഇന്ത്യൻ പിന്നെ ഏഷ്യയിലൊക്കെ ആണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. വലിയ കാടുകൾ ആഫ്രിക്കയിലില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ആഫ്രിക്കയെ വിളിക്കൽ ഇരുണ്ട ഭൂഖണ്ഡം എന്നാണ്. ഓക്കെ, അതിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതിനെ എതിരെ ലിറ്ററേച്ചർ ഓഫ് ടെസ്റ്റിമണി എന്ന പേരിൽ കുറേ എഴുത്തുകാർ വന്നു. ഞങ്ങളുടെ ട്രഡീഷൻ നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുന്ന 1960-കൾക്ക് ശേഷം by the 1960s most African nations had gained their independence. It was a period of literary resurgence with many of the authors from Africa writing in both the western as well as native languages. Many writers there started to write in African languages and also in western languages. അലി മസൂരി ഒബ്സർവ്സ്, അലി മസൂരി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരൻ, ഹി ഒബ്സർവ്സ് 7 കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ആസ് സെൻട്രൽ തീംസ് ഓഫ് ദ ലിറ്ററേച്ചർ ഓഫ് ദിസ് ഫേസ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സെൻട്രൽ തീംസ് ആയിട്ട് 7 കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം എണ്ണുന്നു. അതിലൊന്ന് ക്ലാഷ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ്. ക്ലാഷ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ്, പഴയതും പുതിയതും തമ്മിലുള്ള. അപ്പോൾ പുതിയ ആളുകളും യൂറോപ്യൻ കൊളനൈസ്ഡ് ആയ കൺട്രികളിൽ പിന്നെ മോഡേണിറ്റിയെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു, അവർ തമ്മിലുള്ള ക്ലാഷ്. ട്രഡീഷൻ ആൻഡ് മോഡേണിറ്റി, രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അത് തന്നെയാണ്. ട്രഡീഷൻ ആൻഡ് മോഡേണിറ്റി തമ്മിലുള്ള ക്ലാഷ്. ഇൻഡിജീനിയസ് ആൻഡ് ഫോറിൻ, പിന്നെ വൈദേശികവും പ്രാദേശികവുമായ തമ്മിലുള്ള. ഇൻഡിവിജ്വലിസം ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, വ്യക്തിപരമായും അതേപോലെ തന്നെ സാമൂഹികവുമായിട്ടുള്ള. സോഷ്യലിസം ആൻഡ് ക്യാപിറ്റലിസം, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സെൽഫ് റിലയൻസ്, ആഫ്രിക്കാനിറ്റി ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റി. ഈ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ പിന്നെ ഇവ തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഇവരുടെ എഴുത്തുകളിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് പിന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ എഴുത്തുകളുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ എഴുത്തുകാരിൽ നമ്മൾ പറയപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ ചിനു അച്ചബെ, വോൾസ്വായിങ്ക ഒക്കെ വളരെ പ്രശസ്തരായ എഴുത്തുകാരാണ്. കണ്ടംപററി ആഫ്രിക്ക, we know what is the status of America away from realism. Contemporary African writers move away from the use of realism and aims to develop new discourse and literary style. പുതിയ സ്റ്റൈലുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. ബെൻ ഒക്കീരി, for example, employs postmodern narrative strategies in Booker-winning novel The Famished Rod. ബെൻ ഒക്കീരിയുടെ The Famished Rod
ഫാമിഷ്ഡ് റോഡ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പിന്നെ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ നറേറ്റീവാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദ സോഷ്യൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ടെർമോയിൽ ഓഫ് an African nation reminiscent of his remembrance of war-torn Nigeria. നൈജീരിയ എന്ന വാർ ടൗൺ, അതിലെ ഒരു പിന്നെ യുദ്ധഭൂമിയെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഫ്രിക്കയുടെ സോഷ്യൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ടെർമോയിൽ ഓഫ് ആഫ്രിക്കയിലെ സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായിട്ടുള്ള പിന്നെ കലുഷിതങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്ത്. അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ആണ്, പുതിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. അതേപോലെ ജാം ക്യൂസി വളരെ പ്രശസ്തനാണ്. അദ്ദേഹം ബുക്കർ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. who migrated to Australia in 2006, attempted to write the ideological assumptions of European literature through novels like അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവൽസിൻ്റെ പേര് For Waiting for the Barbarians, Life and Times of Michel K and Disgrace. ഈ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ അദ്ദേഹം പിന്നെ യൂറോപ്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്നുള്ള ഐഡിയോളജിക്കൽ പിന്നെ അസംഷൻസിനെ യൂറോപ്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിലൂടെ ആഫ്രിക്കയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ധാരണകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആർട്ട് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് അടക്കമുള്ള ജോസഫ് കൊർണാഡിൻ്റെ ആർട്ട് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ്സിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ട്. അതിനെ മാറ്റി എഴുതാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു എഴുത്തുകാരനാണ് ഗബ്രിയേൽ ഒക്കാറ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ കൾച്ചറൽ ടെൻഷൻസ് റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ മീറ്റിംഗ്സ് of ancient culture of Africa with modern Western culture in poems such as Once Upon a Time എന്ന കവിത പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഡിഗ്രി ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട്. വേസ്റ്റ് വിത്ത് വേർഡ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും Once Upon a Time. ഇതിൽ പറയുന്നത് ആഫ്രിക്കയുടെ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറും ആഫ്രിക്കയുടെ പഴയ കൾച്ചറും തമ്മിലുള്ള ഒരു താരതമ്യത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയ ആംഗിളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. Then we know that there were many women writers defy patriarchal nature of African literature. They are denying the patriarchal nature of African literature. In African literature itself there were patriarchal, it is against women. അതിൽ കുറേ ആളുകളുണ്ട്. അമ്മ അച്ച എയ്തോ, ബുച്ചി എമേച്ചേറ്റ, ബെസി ഹെഡ്, മറിയം ഥാലി, നഫീസത്തു ദിയാലോ, അമിനാദ സോഫാൽ, സുലു സൊഫോല, ഫാത്തിമ ഡിക്, റബേക്ക നജു, ഇങ്ങനെ കുറേ എഴുത്തുകാരുണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും പിന്നെ ഫെമിനിസ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ. ഇതിൽ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂറിങ് ദ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ഫേസ് there appeared a critical readings of European colonial text. യൂറോപ്യൻസ് ആഫ്രിക്കയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റുകളിൽ ഒക്കെ എന്താ പറയുക, ക്രിട്ടിക്കൽ റീഡിങ് നടത്താൻ തുടങ്ങി ആഫ്രിക്കക്കാരായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാർ. ദ ഫൈനസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ കുഡ് ബി അച്ചബേസ് എസ്സേ An Image of Africa. An Image of Africa by ചിനു അച്ചബെ എഴുതിയിട്ടുള്ള An Image of Africa എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എസ്സേ which covers the racist elements of one of the most celebrated critic of imperialism, Cornard's Heart of Darkness. ജോസഫ് കോർണാഡിൻ്റെ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് ഇമ്പീരിയലിസത്തിനെതിരെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ്, സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരെ എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ്. ആ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെയുള്ള പിന്നെ സെലിബ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഒരുപാട് പിന്നെ റേസിസ്റ്റ് എലമെൻറ്റുകൾ, ആ എലമെൻറ്റുകളെ എടുത്തു കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. അപ്പോൾ യൂറോപ്യൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അവരുടെ ഉള്ളിൽ അന്തർലീനമാണ് റേസിസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്ത്. ഇതൊരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു എഴുത്താണിത്. അനദർ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ വേർഷൻ ഓഫ് നാറ്റിവിസം. നാറ്റിവിസം ആണ്, ആക്ടിവിസം അല്ല കേട്ടോ, നാറ്റിവിസം, എ വേർഷൻ ഓഫ് നാറ്റിവിസം. നാറ്റീവ് a return to native languages, giving up English language and culture. They tried to establish their own form in native languages. They said that we have our own culture, our own language, we should propel our language by using it. ഇതാണ് അവരുടെ ഒരു വാദം, നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ആഫ്രിക്കക്കാരായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാർ ഈ ഒരു സമയത്ത് വന്നു. പിന്നെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാൻസ് ഫാനൻ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രശസ്തനായ എഴുത്തുകാരൻ. അദ്ദേഹം ഒരു അൾജീരിയൻ മാർക്സിസ്റ്റ് സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു.
അൾജീരിയയിലെ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പോരാടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഫ്രാൻസ് ഫാനൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദ റച്ചഡ് ഓഫ് എർത്ത് ആൻഡ് ദ ബ്ലാക്ക് സ്കിൻ വൈറ്റ് മാസ്ക് വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ്. ബ്ലാക്ക് സ്കിൻ വൈറ്റ് മാസ്ക്, ആഫ്രിക്കയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അവർ ബ്ലാക്ക് സ്കിന്ന്, അവർ ബ്ലാക്ക് തന്നെയാണ് ആളുകൾ, പക്ഷേ വൈറ്റ് മാസ്ക്, അവരുടെ മുഖത്ത് വൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ അവർ അനുസരിച്ച് അവർ പിന്നെ യൂറോപ്യൻസിനെ അനുകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ രീതിയിലും അവരുടെ കൾച്ചർ മറന്ന്, അവരുടെ സംസ്കാരം മറന്ന്, കോളനൈസേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇമ്പീരിയലിസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടും സ്വന്തം അസ്തിത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കാതെ യൂറോപ്യൻസിനെ മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് സ്കിൻസ് വൈറ്റ് മാസ്കിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകം ഫ്രാൻസ് ഫാൻ. ഇത് വളരെ വലിയ ഒരു മാറ്റമുണ്ടായി, പുതിയ ലിബറേഷൻ തോട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ആഫ്രിക്കയിൽ. അങ്ങനെയാണ് പുതിയ നാറ്റിവിസത്തിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ റീറീഡിങ് ഓഫ് ദ കൊളോണിയൽ റൈറ്റിങ്സ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ആഫ്രിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തുള്ള ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എ, ഹൂ റോട്ട് ബ്ലാക്ക് സ്കിൻ വൈറ്റ് മാസ്ക്? ഹൂ റോട്ട് ബ്ലാക്ക് സ്കിൻ വൈറ്റ് മാസ്ക്? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എ. Next we are entering to Indian literature. Indian literature, we know Indo-Anglican literature, one of the most important variants of post-colonial literatures. നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഒരു പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള പാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്ട്. 2000-ഓളം വർഷം പഴക്കമുള്ള തമിഴ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്, സംഘകൃതികളുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ വേദങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടേത്. പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റിങ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റേഴ്സ് നമുക്കുണ്ട്. VS നൈപോളിനെ പോലെ, കിരൺ ദേശായിയെ പോലെ, റോഹിൻസൺ മിസ്ട്രിയെ പോലെ, സൽമാൻ റുഷ്ദിയെ പോലെ, അമിതാഭ് ഘോഷിനെ പോലെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. എന്നാൽ ആദ്യമായിട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് റിട്ടൺ ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് ട്രാവൽസ് ഓഫ് ദീൻ മുഹമ്മദ് ബൈ ഷെയ്ഖ് ദീൻ മുഹമ്മദ് ഇൻ 1793. 1793 ആദ്യമായിട്ട് ദ ട്രാവൽസ് ഓഫ് ദീൻ മുഹമ്മദ് എന്ന പേരിൽ ഷെയ്ഖ് ദീൻ മുഹമ്മദ് എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിലെ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ആദ്യത്തെ നോവൽ, ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ നോവൽ റിട്ടൺ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്മോഹൻസ് വൈഫ് 1864 ബൈ ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചത്തോപാധ്യായ. ഇത് ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചത്തോപാധ്യായയുടെ പിന്നെ രാജ്മോഹൻസ് വൈഫ് വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു നോവലാണ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് നമ്പർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് which is the first Indian English novel? Which is the first Indian English novel? Question number B, which is the first Indian English novel? ഇനി രാജാ റാവു, മുൽക്ക് രാജ് ആനന്ദ്, RK നാരായണം ഫോം എ ട്രയംവിറേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡോ ആംഗ്ലിക്കൻ നോവൽ. ഇന്തോ ആംഗ്ലിയൻ നോവലിലെ ത്രിമൂർത്തികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്, ട്രയംവിറേറ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന 3 പേരാണ് രാജാ റാവു, മുൽക്ക് രാജ് ആനന്ദ്, RK നാരായണൻ. രാജാ റാവുവിൻ്റെ കാന്തപുര വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു നോവലാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ദ സെർപ്പൻറ്റ് ആൻഡ് ദ റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള നോവൽ. രാജാ റാവു ഒരു മിസ്റ്റിക് കൂടിയായിരുന്നു, ഫ്രഞ്ചിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ കാലം. അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മിൻ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പോവുകയും പിന്നീട് മിസ്റ്റിക്കായി മാറുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സെർപ്പൻ്റ് ആൻഡ് റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതിയിൽ, നോവലിൽ അവസാനം അദ്ദേഹം റിനൗൺസിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, മോക്ഷത്തിന്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാൽവേഷന് വേണ്ടി എത്തുന്നത് കേരളത്തിലേക്കാണ്. കേരളത്തിലെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്തേക്കൊക്കെ എത്തുന്ന ഒരു നോവലാണ് സെർപ്പൻ്റ് ആൻഡ് റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, Rao said that English is an intellectual makeup, not an emotional makeup. English not really an alien language us. It is a language of our intellectual makeup, like Sanskrit or Persian was before, but not of our emotional makeup. We know that we used Sanskrit and Persian. It was not our emotional language, but intellectual language. We used the language for our intellectual uses. As ruling parties or ruling governments or reigning kings, they used these languages for them, but emotional language is our native languages. Okay,
but not of our emotional makeup. We are all instinctively bilingual. Many of us writing in our own language, in English. We cannot write like English. We should not. We should not write only in as Indians. We could not write like Englishers. The English people are writing. They are writing in their own native languages, but we are writing in our second language. So there may be differences in our writings. He said that. ആർ കെ നാരായണൻ വിനോ. ആർ കെ നാരായണൻ വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാൽഗുഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫിക്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പിന്നെ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് നോവലുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഫിക്ഷണൽ മാൽഗുഡിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് നോവലുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ദ ഗൈഡ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് നോവലുകൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മുൽക്ക് ആനന്ദ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അൺടച്ചബിൾ കൂലിയൊക്കെ ഈ സമയത്ത് വളരെ പ്രശസ്തമാണ്. സൽമാൻ റുഷ്ദിയുടെ മിഡ് നൈറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു നോവലാണ്. അത് എഴുതപ്പെട്ടുള്ളത് 1981 മിഡ് നൈറ്റ് ചിൽഡ്രൻ സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള, അതേപോലെ തന്നെ മാജിക്കൽ റിയലിസം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശസ്തമായ നോവലാണ്. അമിതാവ് ഗോ, വിക്രം സേത്, ശശി തരൂർ, ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രശസ്തരായ എഴുത്തുകാരിൽ വളരെ പ്രശസ്തരാണ്. ഇവരുടെയൊക്കെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരില്ല. വുമൻസ് റൈറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് കമല മാർക്കണ്ഡേയ, ശശി ദേശ്പാണ്ഡെ, അനിത് ദേശായി, ഇവരൊക്കെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം, ശശി തരൂരിനെ പോലെയുള്ള വളരെ പ്രശസ്തരായ എഴുത്തുകാരെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം. വുമൻസ് റൈറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് കമല മാർക്കണ്ഡേയ, ശശി ദേശ്പാണ്ഡെ, അനിത ദേശായി, അരുന്ധതി റോയ്, അനിത നായർ, കിരൺ ദേശായി. ഇതിൽ അരുന്ധതി റോയ്, അനിത നായർ, കിരൺ ദേശായി ഒക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരാണ്. ഇനി കവികളായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള പോയറ്റ്സ് ലൈക്ക് കമലദാസ്, ദാസ്, നമ്മുടെ മാധവിക്കുട്ടി, കമല സുരയ്യ, നിസീം എസേക്കിയലിൻ്റെ കുറേ കവിതകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. എ കെ രാമാനുജൻ, ദിലീപ് ചിത്രയുടെ ഒരു കവിത നമുക്ക് വേസ് വിത്ത് വേർഡ്സിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ. നെക്സ്റ്റ്, കനേഡിയൻ ലിറ്ററേച്ചർ. Canadian literature, we know literature written in Canada or Canadians abroad. നമുക്ക് കനേഡിയൻ ലിറ്ററേച്ചർ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, കനേഡിയൻ ലിറ്ററേച്ചറും ഓസ്ട്രേലിയൻ ലിറ്ററേച്ചറും. അപ്പോൾ കനേഡിയൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടൺ ഇൻ കാനഡ ഓർ കനേഡിയൻസ് അബ്രോഡ്, കാനഡയിൽ ചെയ്തപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ കനഡയ്ക്ക് പുറത്ത് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കനേഡിയൻസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള ലിറ്ററേച്ചറാണ്. 3 sets of people. കാനഡയിലുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 sets of people. അബോറിജിനൽസ്, ഒന്ന് അവിടുത്തെ അബോറിജിനൽസ്, ഫ്രഞ്ച് കനേഡിയൻസ്, പിന്നെ ഫ്രഞ്ച് കാനഡയിലേക്ക് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ചുകാർ, പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് സെറ്റിലേഴ്സ് മറ്റൊന്ന്. ഇനി ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം, ഇനി അതിനുശേഷം വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടീം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് വളരെ കൂടുതൽ ആളുകൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കാനഡ. ആൻഡ് മൈഗ്രൻ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് വേർ അതർ. ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച് ആൻഡ് അതർ ലാംഗ്വേജസ് ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് ആർ ഇൻ കാനഡ. ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട്, ഫ്രഞ്ച് ഉണ്ട്, വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും ജർമ്മൻ ഉണ്ട്, ഹിന്ദി വരെ ഉണ്ട് കാനഡയിൽ. വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ലിറ്ററേച്ചറാണ് ഇന്ന് കാനഡയിലുള്ളത്. മോഡേൺ റൈറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ഫിലിപ്പ് ഗ്രോവ്, മാർഗരറ്റ് അറ്റ്വുഡ്, അതേപോലെ തന്നെ ജാം ക്യൂട്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ്, കാനഡയിലല്ല. ഒരുപാട് എഴുത്തുകൾ, നോർത്ത് ഓഫ് ഫ്രയറിനെ പോലെയുള്ള വളരെ പ്രശസ്തരായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാനുള്ള നോർത്ത് ഓഫ് ഫ്രൈ, അദ്ദേഹം ആർക്കിടൈപ്പൽ ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു ക്രിട്ടിക്കാണ്. ഇവരൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള കാനഡയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ കാനഡൻ ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇത്ര മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് അത്രത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ലിറ്ററേച്ചറാണ്. ഓസ്ട്രേലിയൻ ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. ഇത് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കുള്ള സെറ്റിൽമെൻറ്റ് വഴി ഇംഗ്ലീഷുകാർ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ലിറ്ററേച്ചറാണ് ഈ സമയത്ത് ലിറ്ററേച്ചർ. അപ്പോൾ അതിൽ വളരെ കുറച്ച് എഴുത്തുകാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എക്സാമിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ പിന്നെ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. സോ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ നിങ്ങളുടെ ഈ സഹകരണത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനത്തെ ചോദ്യം, നമ്മൾ 2 ചോദ്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അവസാനത്തെ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, an image of Africa. Who wrote an image of Africa? An essay
An Image of Africa. An Image of Africa എന്ന എസ്സേ എഴുതിയത് ആരാണ്? സോ we are concluding now. Thank you for your cooperation. Perfect, fine, okay. Thank you.